You know, the recent killing of Osama bin Laden is also a great sign. మీకు తెలుసండి, ఈ మధ్యనే హతమార్చబడ్డ ఉగ్రవాది బిన్ లాడెన్ గారి యొక్క సూచన కూడా ఒక గొప్పది, పెద్దదే. Number one enemy for Osama bin Laden was Israel. మరి బిన్ లాడెన్ ఒసామా గారికి మొట్టమొదటి శత్రువు ఎవరంటే ఇస్రాయేలే. Then America. ఆ తరువాత అమెరికా. His aim was, I'll destroy Israel. ఆయన యొక్క లక్ష్యం ఏమై ఉన్నదంటే ఇస్రాయేలు దేశమును నాశనం చేయాలి. Now Osama bin Laden is also killed. Israel may be thinking it is easy now. మరి ఒసామా బిన్ లాడెన్ గారు ఇప్పుడు హతమార్చబడిన తర్వాత ఇస్రాయేల్ ఏమని భావిస్తుందంటే ఇక ఇది సులభమే అనుకుంటోంది. Now troubles in Gulf countries. మరి గల్ఫ్ దేశాల్లో చూస్తే ఎక్కడలేని తొందరలు. They are not going to attack us. వాళ్ళు మమ్మల్ని దాడి చేయబోవడం లేదు. The chief of the attacker, Osama bin Laden, is also finished. మరి ప్రాముఖ్యమైన దాడి చేసే ప్రముఖ వ్యక్తి ఒసామా బిన్ లాడెన్ గారు కూడా చనిపోయారు. Now we are going to have peace. వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు ఇప్పుడిక మేము శాంతిని పొందుకుంటామేమో. Libya Colonel Gaddafi was dead against Israel. మరి లిబియా యొక్క కల్నల్ గడాఫీ గారు చచ్చేంత శత్రు ఇస్రాయల్ దేశానికి. He is also getting finished. ఆయన కూడా అంతమవ్వబోతున్నాడు. Now Israel what thinks? మరి ఇప్పుడు ఇస్రాయల్ ఏమని ఆలోచిస్తోంది? We can be at ease. మేము ఇప్పటికి We will be at ease. మేము సులభంగా ఇక ఉండగలము అనుకుంటున్నారు. What the word of God says. కానీ దేవుని వాక్యం ఏమని సెలవిస్తోంది? When you know that people are living easily and freely, you will jump upon them. ఇదిగో నెమ్మదిగా ఉన్నది, ఇప్పుడు ప్రశాంతిగా ఉన్నదన్న సమయంలోనే నీవు వారి మీదకి యుద్ధానికి దాడి చేస్తావు. Read 38:11. 38:11 చూడండి. And thou shalt say, I will go up to the land of unwalled villages. I'll go to them that are at rest, that dwell safely, all of them dwelling without the walls and having neither bars nor gates. నీవు దురాలోచన చేసి ఇట్లనుకొందువు, నేను ప్రాకారములు లేని గ్రామములు గల దేశము మీదికి పోయేదను, ప్రాకారములను అడ్డగడియలను గౌనులను లేని దేశము మీదికి పోయేదను, నిమ్మలముగాను నిర్భయముగాను నివసించు వారి మీదికి పోయేదను. This is the time Russia thinks I can attack Israel. రష్యా ఇప్పుడు ఆలోచిస్తున్నది ఏమిటంటే ఇదే సరి అయిన సమయము నేను ఇస్రాయేల్ మీద దాడి చేయడానికి. Egypt is also destroyed. ఈ ఐగుప్తు దేశం కూడా నాశనం అయిపోయింది. America cannot bring their plane and land in Egypt. మరి అమెరికా తన విమానాలను ఈజిప్ట్లో ఇక దింపలేదు. Now Israel will not get any support from any western countries. మరి పశ్చిమ దేశాల నుండి ఎలాంటి సహాయాన్ని ఇస్రాయేల్ దేశం పొందబోవడం లేదు. Now is the time for me to attack Israel. ఇదిగో ఇదే సరియైన సమయము నేను ఇశ్రాయేలు మీద దాడి చేయడానికి. Then Russia will move. రష్యా ఇక కదులుతుంది. By air, by land and by sea. చూడండి, నీటి ద్వారా, భూమి ద్వారా, ఆకాశము ద్వారా. Then what will happen? అప్పుడేమి సంభవిస్తుంది? America will not be of help to Israel. మరి ఇశ్రాయేలు దేశానికి సహాయం అందించడానికి అమెరికా ఉండదు. Britain and Germany, NATO forces will not be there. మరి బ్రిటన్ యొక్క మరి బలగాలు కానివ్వండి, నాటో యొక్క బలగాలు గాని వీళ్ళకు సహకరించవు. At that time what will happen? ఆ సమయంలో ఏమి సంభవిస్తుంది? Ezekiel 38:18-23. ఎహెజ్కేలు గ్రంథం 38వ అధ్యాయము 18వ వచనం నుండి 20వ వచనాలు. 38:18-23. 38వ అధ్యాయము 18 నుండి 23 వచనాలండి. And it shall come to pass at that same time, when Gog shall come against the land of Israel, saith the Lord God, that my fury shall come up in thy face. For in my jealousy and in the fire of my wrath,
have I spoken. Surely in that day there shall be a great shaking in the land of Israel, so that the fishes of the sea and the fowls of the heaven and the beasts of the field and creeping things that creep upon the earth, and all the men that are upon the race of the earth shall shake at my presence, and the mountains shall be thrown down, and the steep places shall fall, and every wall shall fall to the ground. And I'll call for a sword against him throughout all my mountains, saith the Lord. Every man's sword shall be against his brother, and I'll plead against him and with pestilence and with blood, and I'll rain upon him and upon his bands, upon the many people that are up with him, an overflowing rain and great hailstorm, fire and brimstone. Thus will I magnify myself and sanctify myself, and I'll be known in the eyes of many nations, and they shall know that I am the Lord. ఆ దినమున గోగు ఇశ్రాయేలీయుల దేశము మీదికి రాబోవు ఆ దినమున నా కోపము బహుగా రగులుకొనును. ఇదే ప్రభువగు యెహోవా వాక్కు. కాబట్టి నేను రోషమును మహారౌద్రమును కలిగినవాడనై ఈలాగు ప్రమాణము చేసి తిని, ఇశ్రాయేలీయుల దేశములో మహాకంపము పుట్టును, సముద్రపు చేపలను, ఆకాశ పక్షులను, భూజంతువులను, భూమి మీద ప్రాకు పురుగులన్నీయు, భూమి మీద నుండు నరులందరూ నాకు భయపడి వణుకుదురు. పర్వతములు నాశనమగును, కొండపేటులు పడును, గోడలన్నీయు నేలపడును. నా పర్వతములన్నిటిలో అతని మీదికి ఖడ్గము రప్పించెదను. ప్రతివాని ఖడ్గము వాని సహోదరుని మీద పడును. ఇదే ప్రభువగు యెహోవా వాక్కు. తెగులు పంపి హత్య కలుగజేసి అతని మీదను, అతని సైన్యపు వారి మీదను, అతనితో కూడిన జనములనేకముల మీదను ప్రళయమైన వానను, పెద్ద వడగండ్లను, అగ్నిగంధకములను కురిపించి నేను అతనితో వ్యాజ్యమాడుదును. నేను యెహోవానై ఉన్నానని అన్యజనులు అనేకులు తెలుసుకొనున్నట్లు నేను ఘనత వహించి నన్ను పరిశుద్ధపరచుకొని వారి ఎదుట నన్ను తెలియపరచుకొందును. Here we find when nobody is there to help Israel, God will fight the battle. ఇక్కడ మనం చూస్తే ఎవ్వరు కూడా ఇశ్రాయేలు దేశానికి సహాయపడడానికి లేనప్పుడు దేవుడు తానే వస్తాడు. He will fight the battle. ఆయనే యుద్ధం చేస్తాడు. There will be big earthquake in the sea and on the ground. మరి భూమి మీదను సముద్రములోను గొప్ప భూకంపం కలుగుతుంది. And fishes will die. చేపలు చచ్చిపోతాయి. Here the prophet says fishes. You know, the submarines are made in the fishes form. Submarine, it's called submarines. జలాంతర్గాములు. They are equipped with so many nuclear weapons. వారు అనేక న్యూక్లియర్ ఆయుధాలతోని ఉంటారు. They will be coming under the sea. వారు సముద్ర గర్భములో నుండి వస్తూ ఉంటారు. Nobody can see from outside. బయట నుండి చూస్తే ఎవ్వరికి కూడా కనబడదు. Through the earthquake in the sea, they will be destroyed. మరి సముద్రములో లేచిన భూకంపం ద్వారా అవి నాశనం చేయబడతాయి. And the mountains will fall. మరి పర్వతములు కూలిపోతాయి. Here it is written, the walls will also be fallen. ఇక్కడ రాయబడిన మాట ఏంటంటే గోడలు కూడా కూలిపోతాయి. Which is the wall? ఏంటా గోడ? Dome of the rock. డోమ్ ఆఫ్ ద రాకే. That masjid will be broken down. ఆ మస్జిద్ పూర్తిగా ముక్కలైపోతుంది. Air collision will take place. మరి గాలి ఢీకొన్నట్టుగా అయిపోతుంది. Attack, their planes will be destroyed. మరి వైమానిక దాడులు కూడా నాశనం The చేయబడతాయి. plane will hit each other. మరి ఒక విమానం వెళ్ళి మరొక విమానంతో ఢీకొంటుంది. Their communication center broken. మరి ఈ సమాచార కేంద్రాల స్థావరాలన్నీ కూడా నాశనం చేయబడతాయి. Hailstone will hit them. మరి ఉరుములు వచ్చి వాటిని తాకుతాయి. Through this great destruction, Russia will be completely judged. ఈ గొప్ప నాశనము ద్వారా రష్యా దేశమునకు దేవుడు తీర్పు తీరుస్తాడు. At that time, who will come? ఆ సమయములో ఎవరు వస్తారు? Daniel chapter 8 verse 23 to 25. దానియేలు గ్రంథం 8వ అధ్యాయము 23 నుండి 25 వచనాలండి. Daniel 8:23 to 25. దానియేలు గ్రంథం 8వ అధ్యాయము 23 నుండి 25. And in the latter time of their kingdom,
when the transgressors are come to the full, a king of fierce countenance and understanding, dark countenance shall stand up. And his power shall be mighty, but not by his own power. And he shall destroy wonderfully, and shall prosper and practice, and shall destroy the mighty and the holy people. And through his policy also he shall cause craft to prosper in his hand, and he shall magnify himself in his heart, and by peace shall destroy many. వారి ప్రభుత్వము యొక్క అంతములో వారి అతిక్రమములు సంపూర్తి అగుచుండగా క్రూర ముఖము గలవాడును యుక్తి గలవాడునయ్యుండి ఉపాయము తెలుసుకొని ఒక రాజు పుట్టును. అతడు గెలుచును కాని తన స్వబలము వలన గెలువడు. ఆశ్చర్యముగా శత్రువులను నాశనము చేయుటయందు అభివృద్ధి పొందుచు ఇష్టమైనట్టుగా జరిగించుచు బలవంతులను అనగా పరిశుద్ధ జనమును నశింపచేయును. మరియు నతడు ఉపాయము కలిగిన వాడై మోసము చేసి తనకు లాభము తెచ్చుకొనును. అతడు అతిశయపడి తన్ను తాను హెచ్చించుకొనును. Listen friends, స్నేహితులారా వినండి. I'll not keep you more maybe 5 minutes or 6 minutes. నేను బహుశా 5-6 నిమిషాలు ఉంచుతానేమో ఇంకా. Listen now. వినండి ఇప్పుడు. Everything is ready for Russia to attack Israel. ప్రతిదీ కూడా రష్యా దేశం దాడి చేయడానికి సిద్ధపరచబడి ఉంది. Attack Israel. ఇశ్రాయేలు దేశాన్ని దాడి చేయడానికండి. Everything is ready. ప్రతిదీ కూడా సిద్ధపరచబడి ఉంది. According to the prophecy, everything is ready. ప్రవచనానుసారముగా ప్రతిదీ కూడా యుద్ధానికి సిద్ధపరచబడి ఉంది. Think that tonight Russia attacks Israel. ఇలాగ తలంచండి, ఈ రాత్రి రష్యా గనక దాడి చేస్తే, attack Israel. ఇస్రాయెల్ను దాడి చేస్తేనండి, attack may take maximum 1 hour. ఈ దాడి అనేది ఎక్కువ అంటే 1 గంట సేపు పట్టొచ్చు. God will judge Russia. దేవుడే రష్యాకు తీర్పు తీరుస్తాడు. Russia will be completely destroyed. రష్యా సంపూర్ణంగా నాశనం చేయబడుతుంది. Then will appear Antichrist. అప్పుడు క్రీస్తు విరోధి ప్రత్యక్షమవుతాడు. And by peace he will make friendship with Israel. మరి ఇశ్రాయేలుతో సమాధాన సంధి కుదుర్చుకుంటాడు. That's what it is written here. అదే మాట ఇక్కడ రాయబడి ఉంది. Verse 25, Daniel says through peace he will reconcile with Israel. మరి దానియేలు గ్రంథంలో రాయబడిన ఆ మాట మీరు విన్నారు. సమాధాన నిబంధన ద్వారా ఆయన స్థితిని ఏర్పరచుకుంటాడు. What he will say? ఆయన ఏం చెబుతాడు? Israel, you build your temple. ఓ ఇశ్రాయేలీయులారా, మీ మందిరాన్ని మీరు కట్టుకోండి. Dome of the rock is already destroyed. అప్పటికే డోమ్ ఆఫ్ ద రాక్ పూర్తిగా కూల్చివేయబడింది. Through the earthquake. భూకంపం ద్వారా అది నాశనం అయిపోయింది. Through peace he will say build your temple. ఈ సమాధాన నిబంధన ద్వారా వారితో అంటాడు, మీరు వెళ్ళి మందిరం కట్టుకోండి. Before that, దానికంటే ముందుగా you and I will go up. మీరు మేము పైకి వెళ్ళిపోతాం. Before the temple foundation is laid, మరి మందిరానికి పునాది వేయబడడానికంటే ముందుగానే the spiritual temple will go up. ఆత్మ సంబంధమైన మందిరం పైకి ఎత్తబడుతుంది. There cannot be 2 temples on this earth at the same time. ఒకే సమయములో ఈ భూమి మీద 2 మందిరాలు నిలవవు. After the temple of Israel destroyed, the new temple, New Testament church is established on this earth. మరి ఈ యూదుల యొక్క మందిరము నాశనము చేయబడిన తర్వాత నూతన నిబంధన సంబంధమైన మందిరం ఈ భూమి మీద స్థాపించబడుతుంది. It has established. Now we are here. మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నాం. The moment Russia attacks Israel, we will be taken up. మరి రష్యా ఇశ్రాయేలు దేశం మీద దాడి చేసిన సమయంలో మనం ఇక్కడ నుండి ఎత్తబడతాం. Before Antichrist come, Christ will come in the air and say, my children, come up here.
మరి క్రీస్తు విరోధి ప్రత్యక్షం కావడానికంటే ముందుగానే యేసుక్రీస్తు ప్రభు మధ్యాకాశంలోనికి వచ్చి నా పిల్లలారా ఎక్కిరండని ఆయన పిలుస్తాడు. Matthew 24:32-33. మత్తయి సువార్త 24వ అధ్యాయము 32-33 వచనాలండి. Matthew 24:32-33. మత్తయి సువార్త 24వ అధ్యాయము 32-33 వచనాలు. Now learn a parable of the fig tree. When his branch is yet tender and bad fruit, lest we know that summer nigh. So likewise he, when he shall all these things, know that he is near, even at the door. అంజూరపు చెట్టును చూచి ఒక ఉపమానము నేర్చుకునుడి. అంజూరపు కొమ్మ లేతదై చిగురించినప్పుడు వసంతకాలము ఇంకా సమీపముగా ఉన్నదని మీకు తెలియను. ఆ ప్రకారమే మీరు ఈ సంగతులన్నీ జరుగుట చూచినప్పుడు ఆయన సమీపముననే ద్వారము దగ్గరనే ఉన్నాడని తెలుసుకొనుడి. Listen, friends. వినండి స్నేహితులారా, We do not know when Christ is going to come. యేసు ప్రభువు ఎప్పుడు రాబోతున్నాడో మనకు తెలియదు. The world's sign says everything is ready. ప్రపంచ సూచనలన్నీ కూడా తెలియజేస్తున్నది ఏమిటంటే అన్ని సిద్ధపరచబడ్డాయి. You may be worried to go home, but I say even if you have to walk all the way you are home, it's not a big thing today. మీరందరూ కూడా ఇంటికి ఎప్పుడు వెళ్ళాలా అని ఆతురంగా ఎదురు చూస్తున్నారు. ఒకవేళ కాలి నడకన వెళ్ళవలసి వచ్చినా పర్వాలేదు, నేను మీకు చెబుతాను. Even if you have to walk all the way today, it's not a great thing. మరి కాలి నడకన మీ ఇంటికి రాత్రి వెళ్ళడం అనేది పెద్ద కష్టమేం కాదు. In Nepal, I saw people walk 3 days to reach the meeting place. మరి నేపాల్ దేశంలో నేను చూసింది ఏంటంటే 3 రోజులు వాళ్ళు కాలినడక నడిచి మీటింగ్ స్థలానికి చేరుకుంటారు. All day they walk, in the night they rest in a resting place. మరి పగలంతా నడిచి రాత్రి వేళ విశ్రాంతి తీసుకుంటారు. Not 1 or 2, not 20 or 30, so many of them walked 3 days to attend the meeting. ఒక్కరు ఇద్దరు కాదండి, 10 మంది 20 మంది కాదు, అందరికీ అందరూ 3 రోజులు కాలినడక నడిచి స్థలం చేరుకుంటారు. You may be looking at your watch, the bus may be going. ఓ బస్సు వెళ్ళిపోతుందేమని చెప్పేసి మీ చేతి గడియాల వంక చూసుకుంటూ ఉండొచ్చు. I request you forget that. నేను మీకు మనవి చేసేది ఏమిటంటే మర్చిపోండి దాన్ని. If the bus has gone, you have to walk 2 hours tonight, 3 hours tonight, it's not a big thing. ఒకవేళ బస్సు వెళ్ళిపోయిన పిదపై రాత్రి 2 గంటల కాలినడక నడిచినా 3 గంటల కాలినడక నడిచినా అది పెద్ద కష్టమైంది ఏం కాదు. Give at least importance to your own life. మీ సొంత జీవితం మీదనైనా కాస్త లక్ష్యం ఉంచండి. We are at the last moment. మనము ఆఖరి గడియలోనికి వచ్చేసాం. What Jesus says, యేసుక్రీస్తు ఏమంటున్నారు? at that time 2 people will be on the bed, one will be taken, other will be left. ఆ కాలములో 2 పడక మీద ఉందురు, ఒకరు ఎత్తబడతారు, ఒకరు విడువబడతారు. The one that is ready will be taken up, one that is not ready will be left away. సిద్ధపరచబడిన ఒకరు ఎత్తబడతారు, సిద్ధపడని వ్యక్తి విడువబడతాడు. 2 people will be in the field, the one that is ready will be taken away, the other will be left. 2 పొలములో పని చేస్తూ ఉంటారు, సిద్ధపడిన ఒక ఆయన పైకెత్తబడతాడు, సిద్ధపడని వ్యక్తి కింద విడువబడతాడు. Beloved, I want to tell you, coming of Jesus is very, 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 very near. ప్రియులారా, నేను మీకు మనవి చేస్తూ చెబుతున్నాను, యేసు ప్రభు యొక్క రాకడ సమీపంగా, అతి సమీపంగా, మరీ సమీపంగా ఉంది. Have you expected that the God will pour out the Spirit in such a way here? మీరెప్పుడైనా ఊహించి ఉన్నారా దేవుడు ఆయన బలమైన ఆత్మను ఈ విధంగా కుమ్మరిస్తాడని? I did not expect it. నేను ఎదురు చూడలేదు. How many took baptism today?
ఈ రోజు ఎంతమంది బాప్తిసం తీసుకున్నారు? 41 people took baptism today. 41 మంది బాప్తిసం తీసుకున్నారు ఈ రోజు. I didn't preach one word about baptism. ఒక్క మాట కూడా నేను బాప్తిసం గురించి బోధించలేదు. Spirit of God prepared them. దేవుని ఆత్మయే వారిని సిద్ధపరిచింది. Friends, coming of Jesus is very, very near. స్నేహితులారా, యేసుక్రీస్తు యొక్క రాకడ బహు సమీపమై ఉంది. Even if you don't get your bus or anything or don't get your job, forget it. మీకు బస్సు దొరకకపోయినా, మీ ఉద్యోగానికి చేరుకోకపోయినా దయచేసి దాన్ని మర్చిపోండి. Remember where you have come. ఎక్కడికి చేరుకున్నారో గుర్తించండి. One boy was playing a kite. ఒక చిన్న కుర్రవాడు గాలిపటాన్ని ఎగురేస్తున్నాడు. It was a morning time full of dew, manj. అది ఉదయకాలం అండి, మంచంతా కూడా కప్పబడి ఉంది. He was playing up and down. ఆ అబ్బాయేమో గాలిపటాన్ని పైకి కిందికి ఎగరేస్తున్నాడు. An old man came. ఒక ముసలాయన వచ్చేసాడు. He said, "Boy, what are you doing?" అన్నాడు, అబ్బాయి ఏం చేస్తున్నావయ్యా నువ్వు? He said, "I'm playing the kite." ఈ బాలుడు అన్నాడు, నేను ఇదిగోనండి గాలిపటాన్ని ఎగరేస్తున్నాను అన్నాడు. That old man said, "The kite must have gone. Why you waste your time? Go home." ఆ ముసలాయన అప్పుడు అన్నాడు, నీ గాలిపటం ఎక్కడో ఎగిరిపోయి ఉండొచ్చయ్యా, ఎందుకు అటు ఇటు తిప్పుతావు, ఇంటికెళ్ళి విశ్రాంతి తీసుకో అన్నాడు. Then that boy said, అప్పుడు ఆ అబ్బాయి అన్నాడు, "Look at my finger. చూడండి నా వేలును. Through my finger, I know my kite is flying there." ఇదిగో నా వేలి స్పర్శ ద్వారా నా గాలిపటం ఇంకా ఎగురుతూనే ఉందని నేను తెలుసుకుంటున్నాను. Because there's a connection with that kite to my finger through the thread. మరి ఆ గాలిపటానికి నా వేలికి మధ్య సంబంధం ఈ దారమే అన్నాడు. In the same way, in my inner spirit, I know Christ is coming. అదే ప్రకారంగా నా ఆంతర్యములో ఉన్న ఆత్మ ద్వారా ఆయన రాకడ బహు సమీపంగా ఉందని తెలుసుకుంటున్నాను. Osama bin Laden killed was a very, very serious news. ఒసామా బిన్ లాడెన్ చంపబడ్డం అనేది పెద్ద అతి పెద్ద సంగతి. For the church of God, దేవుని సంఘం కొరకు, for the people of Israel. ఇశ్రాయేలు ప్రజల కొరకు. Are you ready? మీరు సిద్ధంగా ఉన్నారా? మరి Before Antichrist comes, క్రీస్తు విరోధి రావడానికంటే ముందుగానే, before Russia attacks Israel, ఇశ్రాయేలు దేశం మీదకి రష్యా దాడి చేయడానికి ముందుగానే church will go up. సంఘం పైకెత్తబడుతుంది. Are you ready? మీరు సిద్ధంగా ఉన్నారా? I brought before you the present positions of the world. ప్రపంచం యొక్క ప్రస్తుత స్థితిగతులను మీ ఎదుటికి తీసుకొని వచ్చాను. You judge yourself. మీకు మీరే తీర్పు తీర్చుకోండి. How many days are left for you? మీకోసం ఎన్ని దినాలు విడువబడి ఉన్నాయో. Will you prepare yourself? మీకు మీరే సిద్ధమవుతారా? మరి Let's pray. ప్రార్థన చేసుకుందామండి. Let's kneel down and pray. అందరం మోకాళ్ళ మీదకి వచ్చి ప్రార్థన చేసుకుందామండి. He is coming. ఆయన రాబోతూ ఉన్నాడు. He is coming. ఆయన రాబోతూ ఉన్నాడు. Christ is coming. క్రీస్తు రాబోతూ ఉన్నాడు. Jesus Christ is coming. యేసు క్రీస్తు రాబోతూ ఉన్నాడు. He is not coming to die on the cross. ఆయన శిలువ మీద మరణించడానికి రావడం లేదు. He is come in the air. ఆయన మేఘాలలో రాబోతున్నాడు. And he says, "My children, come here." ఆయన అనబోతున్నాడు, ఇదిగో నా పిల్లలారా ఎక్కిరండి.
My children, come up here. నా పిల్లలారా ఇక్కడికి రండి అని పిలవబోతున్నాడు. Brother, sister, are you ready? సహోదరుడా, సహోదరి, నీవు సిద్ధమేనా? Will you hear his calling? ఆయన పిలుపు నీకు వినబడుతోందా? Will you hear his calling? ఆయన పిలుపును నువ్వు వినగలుగుతున్నావా? Who will hear his calling? ఆయన పిలుపును ఎవరు వింటారు మరి? Those who are ready will only hear. సిద్ధపడిన వారు మాత్రమే వినగలుగుతారు. Only those who are ready will hear. సిద్ధపడిన వారు మాత్రమే స్వరం వినగలుగుతారు. Jesus is coming. యేసు రాబోతున్నాడు. Jesus is coming. యేసు రాబోతున్నాడు. Jesus is coming. యేసు వస్తున్నాడు. No more time left. ఇక సమయము లేదు. It's possible he may come even tonight. ఈ రాత్రే బహుశా రావడము సాధ్యమే. It's possible he may come even tonight. ఇదిగో ఈ రాత్రే బహుశా ఆయన రావడము జరగవచ్చు. He may come even tonight. ఈ రాత్రే బహుశా రావచ్చేమో. Are you ready? మీరు సిద్ధమేనా? Are you ready? మీరు సిద్ధమేనా మరి? Hallelujah.